હેલો એવરીવન, कैसे हो आप? વેલકમ છે અંકિતા લાઈફ વ્લોગમાં. તો આજે સવારે સવારે અમે બધાએ ચાય નાસ્તો કરી લીધો છે અને હવે હું લાગી ગઈ છું કામ કરવા માટે, ઘરમાંનું કામ. તો અમારી તબિયત તો હમણાં બિગડી ચૂકી છે. આયુષને થઈ ગયું છે ગળાની ઇન્ફેક્શન અને મને સફાઈ કરતાં કરતાં ખૂબ જ દુખાવો થઈ રહ્યો છે. તો મેં પણ દવા લઈ લીધી હતી અને આયુષને પણ હું ગઈકાલે લઈ ગઈ હતી દવા લેવા માટે. ગળામાં ખૂબ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, ગળામાં દુખે છે એમ કહેતો હતો આયુષ. તો ઇન્જેક્શન એને લગાવી દીધું છે. તો આજે થોડું સારું છે અને વાળ પણ એના ખૂબ મોટા થઈ ગયા છે. તો વાળ કાપવા માટે જાય છે આયુષ, એકલું જઈ આવશે. તો આજે તેની પલંગ મેં સાફ કરી નાખી છે. તો આયુષ ખૂબ ખુશ છે. એનું કામ આયુષ પોતે જાતે જ કરી નાખે છે, બધું જ કપડાં મૂકવાથી માંડીને એનું પોતાનું જે હોય તે કામ. लेकिन शिवानी बहुत ज़्यादा आलसू है. शिवानी को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है. उसे सिर्फ किचन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भी कुछ कुछ जो भी अच्छी वानगी होती है वही बनाती है. तो मैं મારું સાંકળું હંમેશા પલંગ પરથી નીકળી જ જાય છે. મેં હમણાં જ નવું બનાવ્યું છે તેમ છતાં પણ ખબર નહીં કેવી રીતે નીકળી જાય છે. તો મેં સાંકળું પાછું લગાવી દીધું છે સાફ કરતાં કરતાં પલંગ. અને આ જુઓ દોરી પર કપડાં અહીંયા મેં મૂકી દીધા છે, કેમ કે બીજી કોઈ જગ્યા નથી. ગામડું છે પણ અમારી સાઈડે એટલી બધી જગ્યા જ નથી આ બાજુથી. तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घर में ही ऐसी डोरी लगा देती हूँ, क्योंकि पहला रूम बहुत ही बड़ा है. तो यहाँ पर डोरी लगा दिया है मैंने. वैसे भी आयुष को तो बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है. अगर कहीं भी धूल में जाओ तो वो अपने कपड़े को भी बहुत ही अच्छे से रखता है. तो मैंने अंदर ही डोरी ऐसे ही बांध दी थी. और वैसे भी बारिश के मौसम में भी ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कपड़े भी नहीं सूखते. तो मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी थी. तो तब की यहीं पर है डोरी. तो आयुष तो यहीं पर रखते हैं और हमारे भी जो कुछ कपड़े होते हैं जो धुलने नहीं होते हैं, 1-2 दिन ही पहने होते हैं, तो वो मैं भी डोरी पर ऐसे ही लगा देती हूँ शिवानी के साथ. तो ये देखिए यहाँ पर पलंग पर सफाई हो चुकी है. कल गई हुई थी तो सब कुछ फैला हुआ था यहाँ पर. शिवानी लगी है भात कटिंग करने के लिए. तो वो वहाँ जाती है और थक कर वो भी सो ही जाती है. तो वैसे ही था सब कुछ. मैं सिर्फ खाना बनाकर चली गई थी. तो ये देखिए यहाँ पर सोफ़ा पर भी मैंने अच्छे से रख दिया है. शिवानी ने अपना कुछ जो भी है बुक्स वगैरह वो रख दी है ठीक से और चली गई है अभी. तो मैंने सारी सफाई कर दी है. और मैं कल कुछ लाई हुई थी तो उसका भी कागज़ यहीं पर फैला पड़ा हुआ है. सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा उधरस हो रही है. तो ये देखिए मैं अभी सब कुछ बांध दूँगी नाक पर और अपने बालों पर भी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है. यहाँ पर गांव में जितनी भी सफाई करो धूल पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आ ही जाता है. अंदर बाहर करते रहते हैं सभी लोग. तो और भात कटिंग का जो भी धूल निकलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुजली करता है. तो उसी कारण अभी वही काम चल रहा है. तो इसलिए मैं वैसे भी ऐसे ही बांध ही देती हूँ. लेकिन अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काळजी रखने की ज़रूरत है. तो मैं अंदर से सब कुछ झाड़ू कर लाई हूँ पलंग के नीचे से. तो अभी यहाँ सोफे पर मैं कर दूँगी सफाई, झाड़ू लगाऊंगी. कल का भी वैसे ही था जैसे छोड़ कर गई थी. शिवानी झाड़ू लगाती है लेकिन वो ऊपर ऊपर ही लगा देती है क्योंकि बहुत बड़ा है. और शिवानी का भी अपना कुछ लेसन बाकी है तो वो उसी को करने में लगी है. और उसको शौक चढ़ा है भात कटिंग का. तो वहाँ पर जा रही है उनकी कजिन के साथ. उसे मज़ा आ रहा है तो जा रही है. अपनी उंगली काट चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा काट रही है. बच्चों के साथ उसे बहुत मज़ा आता है, उनके जैसे ही हैं इसीलिए. तो ये देखिए यहाँ थोड़ा पर भात जो तैयार हो चुका था सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, तो यहाँ प्लास्टिक में रख दिया है भरकर. और ये थोड़े दिन उसको क्या कहते हैं पुराना होने देंगे उसको. गुजराती में हम उसको जूना बोलते हैं. मतलब कि 5-6 महीने ऐसे ही रख देंगे तो ये भात ठीक लगेगा. तो इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक में भर दिया है. तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और मैं दरवाजे पर देख रही हूँ. यहाँ पर तोरण लगा था वो भी ऐसे ही रह गया है साफ़ करने का, धुलने का. तो उसे मैं निकाल दूँगी. और यहाँ उठले पर भी मैंने सफाई कर दी है. बाद में नीचे झाड़ू लगाऊँगी.
वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ दरवाजे पर सफाई करनी बाकी है। ऊपर जितना भी हो चुका था जल्दी मैंने कर लिया था घर में तो, लेकिन कुछ तो ऐसे ही रह गया था जो इस तरह से सफाई करते करते मुझे याद आता है। तो मैं अभी कर लेती हूँ क्योंकि फिर जाना पड़ेगा शहर में। अभी बच्चों की स्कूल अभी खुलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आज वो मैं આ દરવાજા પર સફાઈ કરી લીધી છે। ઝાડા बहुत ખૂબ જ જલ્દી થઈ જાય છે અહીંયા ગામડામાં, તો તરત જ હમણાં અઠવાડિયા 2 અઠવાડિયામાં તો ફરી પાછા ઝાડા બંધાઈ જશે। તો એને પીછીથી જેટલું બને તેટલી હું સફાઈ કરી લઉં છું। आई होप મારી વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ करजो एंड कमेंट करना ज़रूर थी नहीं भूलना। तो ये देखिए उनके पापा अभी भात की प्रोसेस में ही लगे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये ભાતના જે પુળેટિયા છે તે આપી દીધા છે, તો તે લેવા માટે આવતા છે 2 જણાઓ। तो તે લઈ જશે પોતાની રીતે। अच्छे से हिंदी आती नहीं है तो आप गुजराती के साथ प्लीज़ ठीक से समझ लीजिएगा। આંબાના પત્તા ખૂબ જ અહીંયા ઝડ્યા છે, મેં તમને આગળ પણ ઘણીવાર બતાવું છું વાળતા। તો આજે હવે હું સફાઈ કરી લઈશ, 2-3 દિવસના છે કદાચ પત્તા। તો અહીંયા હું ઝાડુ લગાવી દઈશ। તુવેરનો છોડનો જે કરસાટો છે એનાથી તો બહુ ફાઇન વળાય છે, પણ હમણાં હવે રવા જ દઈએ, તુવેર લાગવાની તૈયારીમાં છે એટલે। તો આ જો જ્યાં પત્તા છે એક પત્તા પડ્યા જ કરે છે। હમણાં જ એક પત્તું પડ્યું છે આગળ આંગણામાં, આંબાનું ઝાડ છે તો પત્તા અહીંયા તો પડ્યા જ કરે છે, તો વાળ્યા જ કરવું પડે છે। એક દિવસે 2 દિવસે તો વાળવું જ પડે પછી। તો આ જુઓ અહીંયાથી હવે બધું હું વાળી લઈશ। અને આજે આગળ મૂક્યું છે ટેબલ જેવી, એ ભાતને ઝપેટવા માટે જે સાધન છે તેને મને નથી ખબર એને શું કહેવામાં આવે છે। તો તે મૂક્યું છે, લોખંડનું બનાવેલું છે, પાછળના ઘરમાંથી ઉચકી લાવ્યા હતા જેમ તેમ। તો એને હવે હજુ બીજું ભાતનું પ્રોસેસ બાકી છે, તો પછી તે પતાવીને જ પછી મૂકી આવશું। અને આ જુઓ પત્તાનો કેટલો ઢગલો થઈ ગયો છે। અને અહીંયા હમણાં તો બેસવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે આ બાકડો। થોડી કાણાવાળી જગ્યા છે એટલે અહીંયા ભાતને ઝપેટવાનું ખૂબ સારું પડે। તો પછી આવું જ સારું રહેશે। લાકડાનું પણ મળે છે, પરંતુ તે અમારે ત્યાં તૂટી ગયું હતું, ઉપર ભાત મૂકી દીધેલું હતું તો આખો બાકડો નીચે પડી ગયો હતો। તો આ જો આ પત્તા અહીંયા પણ ખૂબ જ ધૂળ ઉડે છે। અગર 1 ડોલ પાણી છાંટીએ તો સારી રીતના વળાય, પરંતુ એ બધી પ્રોસેસ બહુ લાંબી થઈ જાય છે પછી। તો પછી આવી રીતના હું બાંધીને જ બધું વાળી લઉં છું। અંદર હવે તો પાત્રામાં તો કાળા કલરના કાંટાવાળા અમુક ઈયળ જેવી નીકળે છે, જેને પકડવાથી તો ખૂબ જ ખરજવું થાય છે। એવા પણ ઈયળો અહીંયા હવે ઉતરવા માંડ્યા છે। કોઈ વાર તો ઘરમાં પણ ચાલી આવે છે, તો ખૂબ કાળજીથી વાળવું પડે અને પત્તા પણ પકડવા પડે। નીચે જમીન પર પણ જોઈને ચાલવું પડે એવું છે। ચપ્પલ વગર તો અહીંયા મેળ જ નથી પડતો, ઘરમાં પણ ચાલી આવે છે અમુક તો। તો આ જો આ પત્તાઓને મેં અહીંયા ઢગલો કરી દઈશ, કેમ કે રોજ ઉચકીને નાખવાનું સારું નથી ફાવતું। તો પછી અહીંયા સુકાઈ જાય એટલે પછી એને અહીંયા જ સળગાવી દઈશું। આ જુઓ બાકડાને ઉંચકવાની કોશિશ કરી રહી છું, પણ તો બિલકુલ હલતો નથી, એટલું એનું વજન છે। તો પછી અહીંયા જ એને હું ઢગલો કરી દઈશ। અને એને પપ્પાને કહી રહી હતી કે આ ક્યારે મૂકવા જવાના છે, પણ ભાતની પ્રોસેસ બાકી છે એટલે હજુ તો હમણાં અહીંયા જ રહેશે। પાછળના ઘરમાં પણ હમણાં એની જરૂર નથી, એ લોકોને ત્યાં પતી ગયું છે કામ, તો પછી અહીંયા જ રહેશે 2 દિવસ। તો આ જુઓ અહીંયા જ હું ઢગલો કરી દઈશ બધું જ। અને બાજુમાં પણ પુળેટિયા જો ભાત ઝપેટેલા અમે જ મૂક્યા છે, ગાયને ચારા માટે લઈ જશે બાજુના ઘરનાઓ। तो હવે આજનો वीडियो અહીંયા જ આપણે પૂરો કરીએ और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो।